ہے. آئیے مسائل کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور احکام کی طرف. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب در مختار جو ہے یہ یہاں اس وقت موجود ہے ٹیبل پر. چنانچہ در مختار سے میں سب حوالے بیان کروں گا اور دوسرے حوالے فتاوی عالمگیری سے. اور جہاں پر کچھ لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں وہاں میں حدیث کے حوالے دوں گا, فقہ کی کتاب کے نہیں دوں گا, کیونکہ وہ لوگ یہ کتابوں کو نہیں مانتے. لیکن جہاں اتفاق ہے وہاں میں فقہ کی کتابوں کے حوالے دوں گا. در مختار میں یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اس کا میں ذکر ابھی کروں گا کہ یہ واجب کیسے ہے. ایک فرقے کا اس پر اختلاف ہے. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اب صاحب نصاب کون ہے؟ تو صاحب در مختار اور دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا, اس کی ملکیت کے برابر روپیہ ہو یا اتنی ملکیت کی چیزیں ہو, غیر مطلب ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ضرورت کی ہے کھانے پینے کے برتن وغیرہ یہ سب چھوڑ کر اس کے علاوہ اس کے پاس کیش یا کوئی ایسی رقم یا زیورات ایسا ہو کہ جس کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو, اس شخص پر قربانی واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں ہیں, 4 شرطیں ہیں. 4 میں سے اگر ایک بھی کم پائی جائے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو اور بالغ ہو, یعنی بالغ مسلمان ہو, یہ پہلی شرط ہے. اگر نابالغ ہے تو نابالغ پر قربانی نہیں ہے. ہاں اگر نابالغ کر دے تو اس کو نفل ہو جائے گا اگر اس کا ولی اس کی طرف سے کر دے اس کی, لیکن چاہے وہ کتنا ہی صاحب نصاب ہو اور کتنا ہی پیسہ ہو لیکن نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ مفتبی قول ہے. بعض علماء کے نزدیک ہے کہ نابالغ پر بھی ہے اس کا ولی کرے, لیکن اجماع جس پر ہے, اتفاق جس پر ہے جمہور کا, وہ یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مقیم ہو. مقیم کہتے ہیں اپنے شہر میں رہتا ہو, اپنے وطن میں ہو, اپنے شہر کے اندر ہو. اگر وہ مسافر ہے سفر کی حالت میں اس پر نہیں ہے. چنانچہ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 382 پر صاحب در مختار فرماتے کہ حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے. اب یہ مسئلہ میں اس لیے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ وہاں سے فون کرتے ہمارے حجاج اکرام کہ بھئی ہماری قربانی کر دو یہاں, تو ان پر واجب نہیں ہے, وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے. ہاں اگر کوئی ان کے اہل و عیال میں سے کوئی حاجی صاحب عرب میں ہے اور انڈیا میں کوئی ان کے اہل و عیال میں سے ہے, وہ ان کی طرف سے اگر ذبح کر دیتا ہے تو یہ ان کے لیے نفل ہوگا, ان کا واجب نہیں ہے. کیونکہ وہ سفر کی حالت میں حاجی ہے تو چونکہ سفر ہے, مسافر ہے, مقیم نہیں ہے, لہذا ان پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 382 پر صاحب در مختار نے بیان کیا ہے. تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مالک نصاب ہو, جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو. آزاد سے مراد یہ ہے کہ غلام نہ ہو. اب تو ویسے بھی غلامی کا دستور نہیں ہے, سب آزادی ہے, تو آزاد ہو, غلام پر واجب نہیں ہے چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال ہو. اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دن میں قربانی کرنا ہی واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ قربانی کے عوض اتنا مال کسی کو دے دیا تو سمجھا کہ قربانی ادا ہو گئی, نہیں ہوگی. یہ فتاوی عالمگیری میں علماء نے بیان کیا کہ قربانی کے دن قربانی ہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ 4000 کا بکرا ہے. اب کوئی صاحب سوچے نہیں یار کیا بیچارے جانور کو مارنا, جیسے بہت سارے آج کل ماڈرن لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو سوچتے ہیں کیا جانور کو کاٹنا, حالانکہ دعوت میں گوشت نہ ہو تو منہ آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں ان کے, کیا بریانی نہیں بنایا اس نے, تو ایسا کرتے ہیں 4000 کی جگہ 6000 ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے شریعت کا, جیسے کہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بھی بیان کی کہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا قربانی کی اس فضیلت کے. تو قربانی کرنا ہی واجب ہے, رقم دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا. اب صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو حدیث سے بیان کروں گا. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ترمذی شریف ہے یہ, جامع ترمذی کے اندر اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 1561. بامبے سے ایک دوست کا ہمارے فون آیا تھا بیچ میں کہ وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ بامبے میں ابھی یہ کہنے لگے ہیں کہ قربانی ہر سال واجب نہیں ہے, زندگی میں ایک بار کر لیا تو ادا ہو گیا. تو میں عرض کر دوں کہ میرے عزیز ایسا نہیں ہے. صاحب نصاب آپ جب ہے تو ہر سال آپ پر واجب ہے. ہاں جس سال آپ صاحب نصاب نہیں رہے, مثلاً آج صاحب نصاب ہے, مال ہے, تو قربانی واجب ہے. اللہ نہ کرے کہ اگلے سال آپ اتنے غریب ہو گئے کہ قربانی کے لائق پیسے بھی نہیں ہے اور اتنی رقم بھی نہیں ہے جس پر واجب ہوتی ہے, تو اب واجب نہیں رہی. ہر سال واجب ہے. اس کا ثبوت یہ حدیث ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1561 کے تحت بیان کرتے ہیں اور پوری سند بیان کی انہوں نے, اور صحابی رسول تک وہ سند پہنچا کے کہتے ہیں کہ ان مخنف بن سلیم,
حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قلنا، وہ کہتے ہیں قال قلنا وقوفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مقیم تھے کہاں پر؟ بے عرفات، عرفات کے مقام پر، ہم عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں موجود تھے۔ فسمعتہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یقول، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو تمہارے تمام اہل و عیال کی طرف سے ہر سال تم پر قربانی کرنا واجب ہے، ہر سال۔ یہ حدیث صاف صراحتاً کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قربانی تم پر واجب ہے۔ یہی حدیث آگے آئیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ یہ ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی سب سے آخری کتاب ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 908 کے تحت یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ صحابی رسول حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوری سند بیان کی، میں سندیں چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال من قال له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ استطاعت دے، جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، من قال له ساعۃ، جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرے، ولم یضحی، مگر وہ قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یقربن مصلنا، تو وہ ہماری عیدگاہ بالکل نہ آئے۔ یہ سرکار وہی سنا رہے تھے۔ یہ حدیث صاحب اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قربانی ہر سال واجب ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی یہاں فرما رہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھ کے قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ نہ آئے، تو عید کی نماز تو ہر سال پڑھی جاتی ہے، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ تو جب ہر سال قربانی جو ہے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر سال قربانی بھی واجب ہے۔ جس سال استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی اس پہ جلال کی کیفیت کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، نکل جائے وہ عیدگاہ سے۔ چنانچہ حدیث بیان صاف طور پہ صراحت کر دیتی ہے کہ قربانی واجب ہے اور صاحب نصاب پر، اور ہر سال واجب ہے۔ ہاں اگر قرضہ ہے کسی کے اوپر، یہ بھی مسئلہ عالمگیری میں ہے کہ اگر کسی پہ قرضہ ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ قرضہ کتنا ہے، تو قرضہ نکالنے کے بعد اگر اتنا مال بچ گیا کہ جس پر نصاب کی مقدار آ جاتی ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر نصاب سے کم بچتا ہے مال تو اس پر پھر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ قرضہ 1 لاکھ روپے کا ہے اور رقم ابھی پاس میں کتنی ہے، مان لیجئے 1 ہی لاکھ ہے، تو دینے کے بعد تو نیل ہو گیا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے اور رقم موجود 1.5 لاکھ کی ہے، تو 1 لاکھ ادا کرنے کے بعد کتنے بچ رہے ہیں؟ 50,000، تو صاحب نصاب ابھی بھی ہے تو اب قربانی واجب ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں ایک اہم یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ سال گزرنے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال گزرنا شرط ہے، مگر قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایام الحج جس کو کہا جاتا ہے، 3 دن قربانی کے، کب سے؟ صبح صادق سے، پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی پہلے دن سے قربانی شروع ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر تیسرے دن کی مغرب تک۔ مغرب کا وقت جیسے شروع ہوا وقت قربانی کا ختم ہو گیا۔ اگر مغرب سے کچھ پہلے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تک کوئی غریب مفلس تھا، مگر مغرب کے کچھ پہلے اس کے بعد اتنا مال آ گیا کہ صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی واجب ہو گئی۔ حکم ہے کہ فوراً جائے بازار، فوراً بکرا لائے، اور یا جانور جو بھی مہیا ہو جس پر قربانی حلال ہے وہ لائے اور قربانی کرے، اس پر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ سب سے اہم مسئلہ میں عرض کروں کہ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہے سب پر قربانی ہے۔ ہمارے عموماً ہوتا کیا ہے، خاص طور سے ہندوستان میں، ایک بکرا لا لیا، اب گھر میں کتنے لوگ صاحب نصاب ہے؟ مرد بھی ہے، 4 بھائی ہے، 4 بھائی کماتے ہیں، چاروں کے پاس اتنا مال ہے کہ صاحب نصاب ہے، چاروں کی بیویاں ہیں، بیویوں کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہے، مگر کیا کیا، 2 بکرے لا لیے یا 1 بکرا لا لیا، پورا گھر سب کا سب اسی بکرے میں کھا رہا ہے اور ایک قربانی کر دیا، تو جس کی طرف سے کیا وہ کس کی تو ادا ہو گئی، لیکن باقی جو صاحب نصاب ہے ان کی ادا نہیں ہوئی، ان پر یہ ذمہ باقی ہے اور یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔
तो जितनों पर वाजिब है, जितनों के पास इतनी रकम है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे लड़के हो, बालिग लड़के हो, चाहे बालिग लड़कियां हो, इतना माल है अगर उनके पास कि साहिब निसाब है, माल निसाब को पहुंच जाता है तो सब पर है। आप ये करें कि अगर मुश्किल है कि इतने सारे बकरे लाएंगे तो फिर अकेले घर में कैसे खाएंगे, तो यूं करे कि मदारिस और जो तंजीमें हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करती है तो बकरा वगैरह घर में ला लें और उसमें सब घर के अफराद जो है वो उसको खा लें और उससे गोश्त वगैरह से फायदा उठा लें और बाकी जो है वो सब हिस्से दे दे ताकि कुर्बानी कम उसमें भी हो जाती है और वो मामला भी बांटने और उसका भी मरहला तय हो जाता है। तो घर के मर्द और औरत सब पर वाजिब है, चाहे कितनी ही औरतें हो और उनके पास जेवरात है तब भी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि नगद रकम होंगी तभी, जेवरात है और उतने माल के कि साहिब निसाब है तब भी वाजिब हो जाता है। अब आइए एक चीज और हमारे हिंदुस्तान में बड़ी गलत है, और ये कि एक बकरा लाते हैं, अब्बा के नाम से ज़बा कर दिया, अब्बा पे वाजिब ही नहीं है मगर अब्बा की मोहब्बत में कर दिया। फिर कुछ लोग ये करते इस साल अपने नाम से कर दिया, अगले साल अपनी बेटी के नाम से कर दिया, फिर वो उसके बाद वाले साल अपने बेटे के नाम से कर दिया, फिर आने वाले और साल में अपने किसी मरहूम के नाम से कर दिया, खुद अपने नाम से नहीं करते। तो हुक्म ये है कि सबसे पहले साहिब निसाब अपनी तरफ से कुर्बानी करे, जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद फिर चाहे तो 1000 कुर्बानियां करे। मिसाल के तौर पे मेरे घर में 3 लोग हैं, अब मैं बहुत आसानी से समझाता हूं, मैं हूं, मेरी अहलिया है, मेरी वालदा है, अब वालदा पे भी कुर्बानी है, अहलिया पर भी कुर्बानी है, मुझ पर भी है, मेरे पास माल है, वालदा के पास जेवरात है, बीवी के पास जेवरात है। तो मैं पहले ये करूं कि मैं अपनी तरफ से कुर्बानी अपनी खुद करूं, मेरी वालदा अपने माल से कुर्बानी करे, मेरी अहलिया अपने माल से कुर्बानी करे। अब हम में से कोई चाहता है कि मैं अपने मरहूम वालिद के नाम से करूं, तो एक अलहदा मुझे जानवर खरीदना है और उसको फिर वालिद के नाम से करना है। ये नहीं कि 2 वो अपने नाम से कर ले और मैं अपने जानवर अपने वालिद के नाम से कर लूं, तो वालिद के नाम से किया वो तो नफिल हो गया, लेकिन मेरे जिम्मे पर जो मुझ पर वाजिब था वो बरकरार है। तो हुक्म यह है कि पहले अपना वाजिब अदा करे, उसके बाद फिर जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार के लिए जितने चाहे उतने अलग अलग जानवर लाए या उतने हिस्से डाले और फिर कुर्बान करे। अब आइए दुर्र मुख्तार में साहिब दुर्र मुख्तार एक बड़ी अजीम बात कहते, बड़ी खास बात कि कुर्बानी का, जिससे मैंने इब्तिदा में भी बयान किया कि नियत गोश्त हासिल करने की नहीं होना चाहिए। हाँ, यह है कि गोश्त भी अल्लाह का इनाम है, उसको खाया जाए, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैंने तुम्हें गोश्त जमा करके रखने से मना किया था मगर अब तुम उसको जखीरा कर सकते हो। इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया था, 3 दिन से ज्यादा गोश्त खाने की इजाजत नहीं थी, बाद में आपने इजाजत दी। आप चाहे तो 1 महीना रखे और आजकल फ्रीज आ गए तो आप चाहे तो 2 महीने तक खाते रहे, 3 महीने तक खाते रहे, कोई गुनाह नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। लेकिन हुक्म यह है कि नियत जो है वो गोश्त हासिल करने की ना हो, ये नियत ना हो, सिर्फ पूरा तस्वुर ये ना हो कि यार कुर्बानी करेंगे खूब गोश्त मिलेगा महीना भर खाते रहेंगे, बल्कि नियत ये हो कि अल्लाह इससे राजी हो जाए, हमारी ये कुर्बानी अल्लाह की राह में मकबूल हो जाए, इस कुर्बानी की वजह से हमारी मगफिरत हो जाए और इसके एवज में जो गोश्त मिलेगी फिर अल्लाह का इनाम है हमारे लिए, ये नियत हो। अब किन जानवरों की कुर्बानी जायज है और किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है, तो इसमें जो पालतू जानवर होते हैं उन्हीं की कुर्बानी है। वहशी जानवर जो होते हैं, जो जंगलों में होते हैं उमूमन, जिनका खाना तो जायज है लेकिन उनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है, जैसे हिरन का खाना जायज है लेकिन उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सांप जंगल जाए और हिरन पकड़ के ला लिया और कुर्बान कर दिया, यानी जिसको हम बोलते हैं, तो एक मुहावरा है ना कि हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा, वो नहीं चलता, यानी माल उस पर सर्फ होना चाहिए। तो हिरन वहशी जानवर में आता है, उस पर कुर्बानी नहीं है। नील गाय पर कुर्बानी नहीं है, इसी तरह बारहसिंगा पर भी कुर्बानी नहीं है। तो इस तरह के जितने वहशी जानवर है इन पर कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी किस पर है? पहले ऊंट है, फिर गाय है, बकरा है, भैंस है, बैल है, दुम्बा है, मेंढा है, बकरी है, बकरा है, इन जानवरों पर कुर्बानी जायज है। इसमें से जो मैसर है इस पर कुर्बानी कर दे। और बड़े जानवर जो है उनमें 7 हिस्से डाले जा सकते हैं, छोटे जानवर में 1 ही हिस्सा। बड़े जानवर में जो गिनती है वो ऊंट है, ऊंट में 7 हिस्से हैं। अल्लाह के नबी ने ऊंट जब कुतबा फरमाया तो हदीसों में आया कि 7 हिस्से आपने उसमें मुतय्यन फरमाया, 7 लोगों के वो शरीक किया। गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, भैंस में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, बैल में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, लेकिन बकरा, बकरी, मेंढा, दुम्बा, इसमें 1 ही कुर्बानी हो सकती है। इसमें 7, 2, 3 कोई शरीक नहीं हो सकता, सिर्फ 1। तो ये ख्याल रखें, सबसे अफजल जो है वो ऊंट की कुर्बानी है, और उसके बाद फिर दुम्बा है, दुम्बे के बाद फिर बकरा है, फिर बकरे के बाद मेंढा है। और उलमा इकराम ये भी फरमाते, बाद उलमा के अफजल कुर्बानी वो है कि जिस पर माल ज्यादा सर्फ हो।
ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए और गाय की 2 साल। 2 साल से अगर कम उम्र की गाय है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बकरा और बकरी 1 साल की हो। और उलमा फरमाते हैं मसाइल की किताब में, जैसे कि दुर्र मुख्तार वगैरह में बयान किया है कि बड़े उम्र के जानवर की अफजल है छोटे उम्र के मुकाबले में। हाँ, जानवर ऐसा मोटा ताजा है कि 1-2 महीने कम है, मगर सेहत के एतबार से, जैसे बकरा है 8 महीने 9 महीने का है, 11 महीने का है, लेकिन सेहत के एतबार से 1 साल का दिखता है, 1.5 साल का दिखता है, तो उस पर भी कुर्बानी हो जाएंगी। जानवर सेहतमंद होना चाहिए, ये भी एक चीज का ख्याल रखे, ऐब ही ना हो उसके अंदर। अब कौन कौन से ऐब है जो हदीसों में आए हैं कि जो ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होती, उसके अंदर यह है कि बकरा या जानवर जो भी हो, गाय हो या बैल हो या भैंस हो, उसमें से ये ऐब ना हो जो हदीस में सरातन आए, जैसे दारमी में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में, नसाई में, इब्न माजा और दीगर हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी की हदीसें आई है कि नबी पाक ने ऐसे जानवरों को नापसंद फरमाया कि इस पर कुर्बानी नहीं होगी। जैसे काना, अंधा, एक आंख का अंधा है या पूरा अंधा है, या इतना तिरछा देखता है कि यही समझ में नहीं आता कि देख रहा किधर है, जिसको काना बोलते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा काना है तो उसकी भी, वो भी ऐबी हो गया। बेहद दुबला पतला है, इतना दुबला है कि बिल्कुल हड्डियां दिख रही है, लागिर हो गया है। दुम कटा हुआ है, दुम कटी हुई है तो उस पर नहीं होंगी। बेदांत का जानवर जिसके दांत ही ना हो, थन कटा हुआ, थन कटे हुए हैं अगर, नाक कटा हुआ अगर, और यहां तक कि ये पैदाइशी जो बेकान का है, कुछ जानवर ऐसे होते जो पैदाइशी बेकान के होते थे, इसकी भी कुर्बानी नहीं होंगी। और बीमार, वो जानवर जो बीमार हो, लागिर हो, हाँ अगर इतना बीमार नहीं है कि कुर्बान गाह तक चलकर जा सकता है तो हो जाएंगी, और इतना बीमार है कि चल भी नहीं सकता, कुर्बान गाह तक भी नहीं ले जा सकते और जाने से वो कासिर है तो उस पर कुर्बानी नहीं होंगी। अगर कम ऐब है, यानी मामूली सा कान कटा हुआ है या हल्का सा लंगड़ापन है, तो उलमा फरमाते हैं कि इसकी कुर्बानी मकरू है, मगर किया तो अदा हो जाएंगी। अगर कम ऐब है तो कुर्बानी हालांकि उसकी मकरू है, लेकिन अदा किया करा तो हो जाएंगी। इसी तरह लंगड़ा अगर इतना है कि कुर्बान गाह तक जा सकता है, लंगड़ा इतना ज्यादा नहीं है कि बिल्कुल चल ही नहीं सकता, जा सकता है तो उसकी हो जाएंगी। किसी जानवर का कान, जैसे आपने जानवर खरीदा, उमूमन जानवर लड़ते हैं, कान कट जाता है, तो अगर 1/3 से कम कटा है, 1/3 से कम कटा है तो उसकी हो जाएंगी, और 1/3 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा कटा है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होंगी। अब मैं एक खास बात अर्ज करूं कि खस्सी की कुर्बानी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यहां पर कुछ लोग एक शुबा पैदा करते हैं कि खस्सी जानवर तो ऐबी है, लिहाजा उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो मैं अर्ज कर दूं, वक्त नहीं है, वरना मैं पढ़ के सुनाता आपको। हवाला दे देता हूं सिर्फ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खस्सी मेंढों की कुर्बानी खुद अपने हाथ से फरमाई और खस्सी जानवर को पसंद फरमाया। ये हदीस दारमी के अंदर, सुनन दारमी में इमाम दारमी ने नकल की, और इमाम अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 हदीस को नकल किया। मोता इमाम मोहम्मद में हदीस नंबर 627 में इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है, उन्होंने भी इस हदीस को नकल किया है। अब आइए कुर्बानी का वक्त। कुर्बानी का वक्त सुबह सादिक से लेकर, जैसे कि मैंने कहा, 10-12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 12 तारीख जब ज़िलहिज्जा की लगेंगी, यानी 13 तारीख लग जाती है मगरिब के बाद से, तो गुरूब आफ्ताब, सूरज गुरूब होने से पहले तक कुर्बानी का 3 दिन है, 3 दिन और 2 रातें। रात में भी कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन दिन में करना अफजल व बेहतर है। ये 3 दिन अय्याम नहर के कहलाते हैं, यानी कुर्बानी के 3 दिन। तुलुए सुबह सादिक के बाद से कुर्बानी हो सकती है, मगर शहर के अंदर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना चाहिए। और ईद की नमाज का मतलब ये नहीं है कि मतलब जिस मस्जिद में आप पढ़ते हो उस मस्जिद में हो तभी, शहर में किसी एक मस्जिद में भी अदा हो गई तो उस शहर में कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अगर पूरे शहर में कहीं अभी ईद की नमाज हुई ही नहीं और ईद की नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर लिया तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं हुई, उसको चाहिए कि वो दूसरा जानवर ज़बह करे। और देहात में चूंकि ईद की नमाज जो है उसका हुक्म नहीं है, ईद की नमाज नहीं है, जुमा और ईद की नमाज देहात में नहीं है, लिहाजा देहात में सुबह तुलुए सुबह सादिक के बाद से कुर्बानी जायज़ है। तो अगर कोई चाहता है कि बहुत जल्दी कर दे तो वो अपना जानवर देहात में भिजा दे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मसाइल है इसलिए मैं बयान कर दे रहा हूँ। और शहर में जब रहता है तो शहर में हुक्म यह है कि पहले ईद की नमाज जब अदा हो जाए, ईद की पढ़ ले, उसके बाद जानवर ज़बह करे, इस बात का ख्याल रखे। ईद की नमाज से पहले अगर जानवर ज़बह कर दिया और ईद की नमाज बाद में हुई कि शहर में, तो फिर उसको चाहिए कि दूसरा जानवर ज़बह करे। ये दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 386 पर ये